So, the topic of this presentation is the family I live in. And if your examiner asks the question that what kinds of family do you live in, extended or nuclear, you have to describe it. Then why is nuclear family getting popular day by day? You know that in this present competitive world, nuclear family getting popular day by day. And what are the advantages you find in a nuclear family? As well as you have to say that what are the disadvantages you find in nuclear family. But if you stay in extended family, you have to say, I am going to give you more question that uh, what are the advantages and what are the advantages and disadvantages of extended family. Extended extended family. Okay, so you have to describe it in English. So if I show you the actual answer of a particular person, here you can see, and from there you have to give a presentation in your own topic from your own sense. Okay, তো কি লেখা আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন, বিষয়গুলোকে নেওয়ার চেষ্টা করেন, যাতে করে এই জায়গাটার উপর, এই টপিকটার উপর আপনারাও খুব সুন্দরভাবে স্পিকিং করতে পারেন বা প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন। তো দেখেন এই জায়গাটাতে বলছে যে there are two types of family found in our society. One is extended or large family, and the other is nuclear or small family. In an extended family, people live with their parents, grandparents, uncle, aunts, and cousin. Only husbands and wives live with their children in a nuclear family. I live with my parents in a nuclear family. Okay, সো এই পর্যন্ত একটু বোঝার চেষ্টা করেন। বলছে যে দুই ধরনের পরিবার আমাদের সমাজে পাওয়া যায়। দেয়ার আর টু টাইপস অফ ফ্যামিলি ফাউন্ড ইন আওয়ার সোসাইটি। ওয়ান ইজ এক্সটেন্ডেড or large family and the other one is nuclear or a small family. সো কি বলছে যে ইন অ্যান এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি অর্থাৎ একটা এক্সটেন্ডেড পরিবারে, যৌথ পরিবারে, পিপল লিভ উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, আঙ্কেল, আন্টস অ্যান্ড কাজিন। অনলি হাজবেন্ডস অ্যান্ড ওয়াইফস লিভ উইথ দেয়ার চিলড্রেন ইন আ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী তার বাচ্চাদের নিয়ে বসবাস করে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে। আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস ইন আ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বিকজ ইউ নো দ্যাট nowadays nuclear family is getting popularity in our society for various reasons. Now people want to live in cities as cities provides lots of sources of income, but life in city is not so easy now. Even though they earn much, they cannot maintain a family with 8 or 9 members. So they prefer to live in a nuclear family. Uh, the members of nuclear family enjoy some advantages. They lead a life where there is no noise or confusion. They get much time on concentration on their work. Children grow up in a suitable environment. So those are the positive side of nuclear family. I mean, they lead a life where there is no noise or confusion. They get much time to concentrate on their own work or study. As well as children grow up in a suitable environment, but it has some disadvantages also. Members of nuclear family feel lonely as all of them are very busy with their own work. They cannot share their feelings. It makes people self-centered. Self-centered মানে কি? এটা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, বাট ইট ইজ দ্য নিড অফ মডার্ন লাইফ টু ফর্ম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বিকজ লাইফ হ্যাজ বিকাম ভেরি বিজি অ্যান্ড কম্পিটিটিভ নাও। সো এই যে টপিকটা আপনারা দেখছেন, এটা একজনের একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে পিকনিকের উপর। এখন এইটা থেকে, সরি, দ্য ফ্যামিলি আই লিভ ইন। সো এই যে টপিকটা আপনারা দেখছেন, এই টপিকটা থেকে এখন আপনাকে আপনার মতো করে বলতে হবে, নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে। এবং এই জায়গাটাতে আমি কিন্তু একটা কোশ্চেন অ্যাড করে দিয়েছিলাম যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। এই যে জায়গাটা অফ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, এখানে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি আছে, বাট এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেসটা কি। এখন দেখেন
যখন আপনারা একটা পার্টিকুলার টপিকের উপর স্পিকিং করবেন বা কথা বলবেন, আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে হয় যে টাইমিংটা কেমন। এটা প্রেজেন্ট সেন্সে কথাগুলো হচ্ছে যে দেয়ার আর টু টাইপস অফ ফ্যামিলি ফাউন্ড ইন আওয়ার সোসাইটি, ওয়ান ইজ এক্সটেন্ডেড অর লার্জ ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য আদার ইজ নিউক্লিয়ার অর স্মল ফ্যামিলি। ইন অ্যান এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, হ্যাঁ এখান থেকেই কিন্তু শুরু করছে। ইন অ্যান এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি পিপল লিভ উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, আঙ্কেল, aunts and cousins. Only husband and wives live with their children in a nuclear family. So I live with my parents in a nuclear family. Nowadays, nuclear family is getting popularity in our society for various reasons. Now people want to live in cities as cities provides lots of sources of income, but life in cities is not so easy now. Even though they earn much, they cannot maintain a family with 8 or 9 members. So they prefer to live in a nuclear family. The members of nuclear family enjoy some advantages. They lead a life where there is no noise or confusion, but it has some disadvantages also. It has some disadvantages also. যেমন দেখেন এখানে কি বলছে, দে ক্যান নট দেয়ার ফিলিংস, অর্থাৎ তারা তাদের অনুভূতি কাছে শেয়ার করতে পারে না। ইট মেক্স পিপল সেলফ সেন্টার্ড, এগুলো মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে। বাট ইট ইজ দ্য নিড অফ মডার্ন লাইফ, কিন্তু এটা আধুনিক জীবনের প্রয়োজন। সো টু ফর্ম মডার্ন লাইফ, টু ফর্ম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, বিকজ লাইফ হ্যাজ বিকাম ভেরি বিজি অ্যান্ড কম্পিটিটিভ নাও। জীবন অনেক ব্যস্ত এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে এখন। সো এই যে টপিকটা বা এই যেটার উপরে প্রেজেন্টেশনটা লেখা আছে, আপনার নিজেদের একটা অভিজ্ঞতা বা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে। প্রথমত আপনি বলবেন যে ফ্যামিলির একটা ডেফিনেশন দিন এইভাবে যে হোয়ার পিপল লিভ উইথ দেয়ার প্যারেন্টস ইজ কল্ড ফ্যামিলি। অথবা আপনি এইভাবে কথাটা শুরু করতে পারেন যেটা এখানে দেওয়া আছে, দেয়ার আর টু টাইপস অফ ফ্যামিলি ফাউন্ড ইন আওয়ার সোসাইটি, ওয়ান ইজ এক্সটেন্ডেড অ্যান্ড ওয়ান ইজ নিউক্লিয়ার। এবার দুইটা ফ্যামিলিকে ডিসক্রাইব করতে হবে যে extended family is a family where people live with their parents, grandparents, uncle, aunts, and cousins. On the other hand, only husbands and wives live with their children in a nuclear family. I live with my parents in a nuclear family. তাহলে দেখছেন, nowadays nuclear family is getting popularity in our society for various reasons. Getting present continuous tense পাচ্ছে popularity, জনপ্রিয়তা। নাও পিপল ওয়ান্ট টু লিভ ইন সিটিস, এখন মানুষ শহরে বাস করতে চায়, অ্যাজ সিটিস প্রোভাইডস লটস অফ সোর্সেস অফ ইনকাম, যেহেতু সিটি ইনকামের অনেকগুলো সোর্স প্রোভাইড করে। বাট লাইফ ইন সিটিস ইজ নট সো ইজি নাও, ইভেন তো দে আর্ন মাস, দে ক্যানট মেনটেন আ ফ্যামিলি উইথ 8 or 9 members, so they prefer to live in a nuclear family. The members of a nuclear family enjoy some advantages. The members of nuclear family, uh, তাহলে এই টপিকটার উপর ইনস্ট্যান্টলি কথা বলতে পারবেন এরকম কেউ আছেন? রেইজ হ্যান্ড প্রেস করে, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু টক ইনস্ট্যান্টলি। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু গিভ আ ডেফিনেশন, দেন কি করবেন, আপনি যে পরিবারে থাকেন সেই পরিবারের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে হবে। এনিওয়ান ইজ দেয়ার? আমি আনমিউট করে দিব রেইজ হ্যান্ড প্রেস করলে। এখানে রেইজ হ্যান্ড নামের একটা অপশন আছে, এটা প্রেস করেন যদি কেউ কথা বলতে চান এই টপিকটার উপরে। ইনস্ট্যান্টলি স্পিকিং করতে হবে, পারা যাবে না? আসাদুজ্জামান হৃদয়, পারবেন? স্যার এগুলো কিছু বুঝি না স্যার, এগুলো হবে না, কঠিন ট্রাই। ওকে, ট্রাই ইট। Yes, sir. In this passage says that there are two families in our society. First one is nuclear family and second one is extended family. Nuclear family, nuclear family lives only husband and wife, and extended family lives আর কিছু? so sir.
আর মনে নেই, আমাকে একটু দেখতে হবে প্যাসেজটা। এটুকু আমার মনে ছিল আর কি। এবার দেখেন, এবার ওই প্যাসেজটা তো ঢাকা আছে তাই না? এবার আমি যদি কয়েকটা পয়েন্ট আউট আপনাকে করে দেই, আপনি কেন পারবেন না? জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি। হ্যার ইউ ক্যান সি। সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন। প্রথমত আপনাকে ডেফিনেশন দিয়েছেন, এটা আপনার হয়েছে যে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি ইজ আ ফ্যামিলি হোয়ার only husband and wives lives with their children. And on the other hand, extended family is a family where people live with their parents, grandparents, uncle, aunts, etc. এই দুইটা আপনার ডেফিনেশন। After giving the definition, you have to add more information in your sentences. The information is, first of all, you can say that I live in extended family. Or if you live in nuclear family, you can also say that I subject then live verb I live in nuclear family. Part শেষ। এরপর আপনি কি করবেন? That there are so many advantages of extended family. On the other hand, you can say that there are so many advantages of extended family or nuclear family, যেটা আপনি বলতে চান। এবার কি বলতে পারেন? যে first advantages is, if I live in extended family, I can get so many helps from others family members that I cannot get from nuclear family. কি বললাম বলেন তো? যদি আমি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে বাস করি বা থাকি, আমি অন্যান্য মেম্বার্সদের কাছ থেকে, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে অনেক হেল্প পাবো। ইফ আই ফল ইন এনি ডেঞ্জার, ইফ আই ফল ইন এনি ডেঞ্জার, আই ক্যান গেট হেল্প ফ্রম আদার্স ফ্যামিলি মেম্বার ইফ আই স্টে ইন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। I can also say that children can grow up by taking so many experiences from their grandparents in extended family. Children can grow up by taking so many children can grow up by taking so many experiences from grandparents that they cannot take from nuclear family, যেটা তারা পেতে পারে না, or that they don't get from নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, যেটা তারা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি থেকে পায় না, কারণ সেখানে তো গ্র্যান্ড প্যারেন্টস থাকে না। এরপর আপনি কি বলতে পারেন? People can share their feelings from with others family members in extended family that they cannot share in nuclear family. But there are some uh, disadvantages of extended family. What are they? You can say that when some people come to our family, we have to share our rooms, as well as sometimes people may quarrel with another members in a extended family. Make quarrel অর্থাৎ ঝগড়া তৈরি করে with another members of family. Then uh, we cannot, I mean, maintain our proper privacy from extended family. So these are the disadvantages. On the other hand, if I talk about the advantages of nuclear family, I can say that children can grow up from suitable environment. People also give proper attention on their own study or work from nuclear family that they cannot do from uh, extended family. After that, I can also say that from the nuclear family, from the nuclear family, we can save our cost. We can save our actual cost. On the other hand, there are so many disadvantages of nuclear family. For example, if you fall in any kinds of danger, no one can help you. You will not be able to share your feelings or thought with others family members. Children cannot get proper experiences from their grandparents. So these are the disadvantages of nuclear family. But overall, I can say that though nuclear family is getting popularity day by day, I like extended family. Or if you like nuclear family, you can also say that I like nuclear family. কেউ কি এবার আমার কথাগুলো বা কনসেপ্ট বা আইডিয়াগুলো কি ক্যাচ করতে পেরেছেন, ধরতে পেরেছেন? আমি তো এগুলো আমার মতো করেই বললাম না দেখে। আপনারা কি পারবেন এবার কয়েকটা পয়েন্ট বলতে? এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সুবিধা, অসুবিধা, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির সুবিধা, অসুবিধা। ইজ দেয়ার এনিওন? এবার কারি হুমায়ুন, আপনি বলবেন? আরে এ তো অনেকেই এই করছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার।
হ্যাঁ, বলেন তো শুনি। Hope that all of you are fit and fine by the grace of Allah. I am this is Humanku in front of you. Now I am going to say about uh, our family life. So first of all, I would like to say there are two types of family uh, fund in our country, in our society. One is extended or large family, and the other is nuclear or a small family. So now I can now I would like to say about nuclear family, about extended family. If we can live extended family, we will be able to uh, gain many experience, like our children can our children can be able uh, to gain experience with their grandparents, and we can share our feelings. If we live extended family, we can help from other people, because there are because so many people, there are lives so many people. And on the other hand, I also say that nuclear family, if we can live nuclear family, we can get many facilities, like we can save our cost, or daily expensive, or daily cost, and we can grow our children with a suitable place, as well as we can get many facilities for their future lives, like a suitable uh, school, suitable other place, uh, so that we cannot able to get extended family. কারণ এই পর্যন্ত যাতে আমার প্র্যাকটিস ছিল না, তো একটু আপনারা শুনেন, Okay, okay, চেষ্টা করলাম বলার জন্য যাতে জড়তা কেটে যায়। okay. Thank you so much. You have done a very wonderful job. You have to do in this way. Thank you. So what kinds of family do you like? Uh, I live in nuclear family. You live in nuclear family, so do you like nuclear or extended family? Okay, now I live nuclear family. Uh, it is my for my job purpose. Okay. So do you like extended family? Yes, I can like extended family because my family is extended family. Uh, But I I live nuclear family for my job purpose. The extended family, there are live my parents, brother and sisters. okay, They I have are understood. living in Thank our you. village. So that Then, thank you so much. Jara, share your thought about this question. What kinds of family do you like, extended or nuclear? If you stay in extended family, you have to say that what are the advantages and disadvantages of extended family. And if you stay in nuclear family, you have to say that what are the advantages and disadvantages of nuclear family. Assalamu alaikum. Good evening. Now I'm saying to try to start. Now I try to say about nuclear and extended family. There are two types of family in our society: uh, nuclear family and extended family. Now I live in uh, extended family. Extended family um, grow up children, uh, father, mother with grandmother, uncle, aunt with uh, extended family live. But nuclear family with father, mother, and children. Um, extended family, many disadvantages. There are some.
members quarrel and ex-sentences many bearing children grow up not uses uh, educational facilities, medical facilities, and uh, maximum problem create uh, uh, living their uh, living their cost. Actually, extend nuclear family uh, in their uh, problem uh, are not faced. I I hope nuclear family is a very suitable situation বলেন। হুম। in our society, and I like to আচ্ছা, আমার এই nuclear নাম্বারে family হোয়াটসঅ্যাপ আছে, একটু because হোয়াটসঅ্যাপে নক দেন এই নাম্বারে। many problems are হোয়াটসঅ্যাপ not হোয়াটসঅ্যাপে নক দেন, faced without extended নক family. দেন, আমাকে নক দেন। So I hope that uh, nuclear family some problem face uh, children grow up by no support other extended family suppose grandfather uncle and cousins uh, uh, other hand. So actually I try to say um, some uh, nuclear family actually um, very uh, um, very support man to man uh, with their family bonding and so I like nuclear family. Thanks. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যতটুকু শেয়ার করছেন আপনার ইনফরমেশনগুলো ঠিক ছিল। আই হ্যাভ গট ইউর ইনফরমেশন, বাট ইউ হ্যাভ টু correct your subject and verb properly. You didn't organize sentences perfectly. So it will be corrected, but you have to conscious about that. When I am talking about topics, when I'm talking on a particular points, what kinds of subject I am using here, okay, and what kinds of verb I will use there. You have to think it. I will show you that things. Tony Dash, could you please unmute your microphone? Hello. Please share your thought about that. Oh, there are two types of family in our society. Uh, one of these nuclear family, and other of these extended family. Basically, nuclear family grow up father, mother, and their children, and on the other hand, extended family grows up views up grandfather, grandmother, father, grandfather, grandmother, children, uncle, aunts, and their their children. The extended family um, shares their uh, experience and solve basically solve their problem with one another. But in the nuclear family, face face their problems to face their problems and to solve in many
in many cause. Um, uh, I basically I live in a nuclear family, but I like the extended family. I like the extended family. Um, uh, uh, sorry, Patsy, I Okay, don't know. thank you. Thank you so much. You have done a very wonderful job. You told that though you live in nuclear family now, but you like extended family because you'd like to stay with others family members and it will be better. It will be pleasure for yourself to stay with others members to stay together, right? But for the situation, for the job purpose or other reason, you are to stay in nuclear family, but you like extended family. That is the good things or good choice. Thank you so much. Uh, Firdausi Begum, please share your thought about that. Good evening. Thank you to giving me the chance to say something about family. Uh, in this report, there are two types of family. One is nuclear family and one is extended family. Nuclear family means husband, wife, and their children. And extended family means parents, their parents, uncle, aunts, and their children. They live in same house. Most of the family who lives in city, they are in a nuclear family. And extended family, we found extended family in village. City life is expensive, and uh, the flat or accommodation, there are accommodation problem. So most of the people who live in city, they like nuclear family. In our country, who lives in city, their husband and wife both are working person. At that time, their children, there is a problem for their children. They want to stay their children in um, a child care home. They depend on child care home or in reliable maid. So it's a very problem. But there is a facility is that nowadays children like individuality. The way of thinking are different in new generation. Uh, they like individuality and privacy. So the new generation don't like extended family. And extended family, there are some problems. Sometimes they breach their privacy, accommodation problem, and way of thinking, and sometimes there's monetary problem. And it makes a mental problem, and there is they create some crisis. But extended family, there are some advantage. They share their views, and aged people, they take care their aged person, their father and mother. It's our responsibility to take care our parents. And when the children observe their parents, take care their children, their parents, so they learn how to behave with senior person. But it's due to monetary problem, nuclear family can't afford extended family. But in village life, we observe that it depends on field or most of the people are farmers, so extended family is good for them. So, but I live in city. I live in nuclear family, and I like nuclear family. And I want to live in my way, in my thinking. I don't want to share in other person in my thinking or like that. Thank you all. That's all. Thank you so much. You have also given a very excellent presentation. You have added so many information in your presentation. You have to go through that way.
I hope it will be better for to be a professional English speaker. Thank you. Thank you. Uh, Afroza Akhtar Mitu, could you please share your thought on this topic? Assalamu alaikum. My name is Professor Mitu. I'm sharing my thoughts. There are two types of family in our society. These are one of the their extended family and other is nuclear family. My family members, they, sorry sir, I'm really nervous to share my, yeah. ওকে, নো প্রবলেম। নেক্সট ক্লাসে তৈরি করে আনবেন, ঠিক আছে? অনেক সুন্দরভাবে থিঙ্কিং করে সাবজেক্ট ভাব সঠিকভাবে বসিয়ে। হুম। সুমাইয়া বেগম তহমিনা, সুমাইয়া। Assalamu alaikum sir. Good evening. I would like to talk about family. There are two types of family found in our society. One is extended family and others nuclear family. Uh, I live in with my parents. Uh, in nuclear family. Um, uh, sorry, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ধন্যবাদ। চেষ্টা করতে হবে, একটু একটু করে হবে। পারবেন আপনারা, কেন পারবেন না? এমডি নাইম, বলেন তো দেখি আপনার মনে কি আসে। এমডি নাইম, আনমিউট করেন। হুম, একটু লাউডলি বলেন। কথা শোনা যাচ্ছে না। না, লো, অনেক কম শোনা যাচ্ছে, একটু ওয়েট করেন দেখি। জান্নাত এআই বিজয়, জান্নাত এআই বিজয়। সাব্বির হোসাইন, আয়েশা। I will start ওকে, সাব্বির হোসাইন, প্লিজ শেয়ার ইউর থট। in the name of Allah. Uh, at first, take my salam. This is Sabir Hussain in front of you. Uh, there are two kinds of family in our society. Those are extended family and nuclear family. Nuclear family is a family that has both of member in the family. Uh, Fathers, it has fathers, mothers, and uh, children and others, and and uh, new extended family. স্যার, হঠাৎ করে স্যার, তো এটুকুই স্যার। ওকে, ঠিক আছে, যতটুকু বলছেন একটু ফার্স্ট ভাগ ফার্স্ট ভাগ করে নিতে পারলে, যে দেয়ার আর সো মেনি অ্যাডভান্টেজেস অফ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, দেয়ার আর সো মেনি অ্যাডভান্টেজেস অফ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। এখন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির যে অ্যাডভান্টেজেস গুলো বলছেন, সেইটাই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে আপনি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বলবেন। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে যে অ্যাডভান্টেজেস গুলো বলছেন, সেটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস গুলো বলবেন। একটু ব্রেন খাটিয়ে করলে এগুলো করা যায়, কথা বলা যায়। দেখি, জান্নাত এআই বিজয়, বলেন তো। আয়েশা, বলেন।
Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Share your thought. There are two types of family found in our society. One is extended, and the other is nuclear family. In an extended family, people live with their parents, uncle, aunties, grandparents, and their cousins. Uh, I live in a nuclear family because I have no uncle, auntie. My grandparents are no alive. But I like extended family because when we are live together, uh, sorry, sir, I'm nervous. When we live together, we can gossip with one another. কথা বলা যায় না, আমরা গল্প করতে পারি একজন আরেকজনের সাথে। Then, if we fall in any danger, we can get help from others family members that we cannot get from nuclear family. কথাগুলো কি খারাপ? সুন্দর শোনায় না? কথা বললে বলা যায়, কঠিন না, বুঝতে পারছেন? কমপ্লিট করতে হবে এবং এটার জন্য আমাদের প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার। তৈরি করবেন প্রেজেন্টেশনটা টপিকের উপর, ঠিক আছে? সবাইকে বলছি। ওকে, সো একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং দেখার চেষ্টা করেন। আমি এখন এইটার পাশাপাশি আমি আপনাদের একটু রাইটিং নিয়ে কনসেপ্ট বা ধারণা দিব। আপনাদের এই টপিকটার উপর প্রেজেন্টেশনটা আপনারা করে নিয়ে আসবেন। একটু কোশ্চেনগুলো স্ক্রিনশট দেন। আমি আজকে অ্যান্সার আপনাদেরকে দিব না, আমি দেখবো দেখি কোশ্চেন দেখে কারা, আইডিয়া তো আপনারা পেলেন, এখন কোশ্চেনটা দেখে কারা নিজেদের মতো করে অ্যান্সার করে নিয়ে আসতে পারে। অ্যান্সারটা দিয়ে দিলে সবাই ওই একই সেন্টেন্সগুলো বারবার লেখে, শুধু কোশ্চেনটা দেওয়া থাকলে আপনার সেন্টেন্সগুলো ভিন্ন রকমের হবে এক একজনের। জাস্ট একটা স্ক্রিনশট দিবেন এই কোশ্চেনগুলোকে। প্রত্যেকে নেক্সট ক্লাসে এই টপিকের উপর একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে নিয়ে আসবেন। এটা হচ্ছে আমার 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের এইটার পাশাপাশি আমি একটু রাইটিং নিয়ে কাজ করব এবং এটা আপনাদেরকে একটু করতে হবে। রাইটিং এর বিষয়টা মূলত কি, উম, সেটা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে আমরা কিছু আর্টিকেল সলভ করব যেগুলো রিয়েল লাইফ এর সাথে কানেক্টেড। এর পিডিএফটাও আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব এবং জাস্ট ওয়েট মিনিট, আমি আপনাদের আজকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট ক্লাস থেকে আর সমস্যা হবে না, আমি আপনাদের আই মিন লং টাইম ধরে ক্লাসগুলো নিতে পারবো। আজকে ক্লাসটা আমি পারতাম, বাট আমি গতকালকে তো ক্লাস নিতে পারিনি, এই জন্য আমার ওই আরেকটা বেসের ক্লাস থেকে গেছে এবং আপনাদের রুটিনটা নতুনভাবে আমি আপনাদের লিখে দিব এবং রাত 9:30-তে আপনার যে টাইমটা বলছিলেন ওই টাইমে আমি ক্লাসগুলো নিব, আপনারা করতে পারবেন ক্লাসগুলো। ওকে, সো জাস্ট ওয়েট এ মিনিট, আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই এই জায়গাটা এবং এটা এটা আপনাদেরকে একটু কভার করতে হবে। এই বিষয়গুলো আমি একটু আপনাদেরকে ধারাবাহিকভাবে করাবো, ধারাবাহিকতা মেনটেন করে করাবো। এই যে এইখানে কিছু রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট আছে, এই প্রজেক্টগুলো আমাদেরকে একটু দেখতে হবে, বিশেষ করে আমাদের রাইটিংটাকে ডেভেলপ করার জন্য। ইংলিশে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর যে স্কিল আছে এটাকে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি, কিভাবে ভালোভাবে আমরা কভার করতে পারি, সেই বিষয়গুলোই আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন, নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আশা করি ব্যর্থ হবেন না, এই জায়গাটা ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারবেন। আজকে অল্প একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেন নেক্সট ক্লাসে আরো বিষয়গুলো দেখাবো। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি কিভাবে আমরা রাইটিং এর জায়গাগুলোকে ডেভেলপ করতে পারি। দেখেন, রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট 1, এই প্রজেক্ট আমরা ডে বাই ডে করতে থাকবো। বলছে কোনো বাক্য তৈরির সাধারণ স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। রিটেন ইংলিশে বড় বড় বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে কয়েকটি ফর্মুলা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ফর্মুলাগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করা হলো। প্রথমেই সাবজেক্ট বের করতে হবে। কে, কারা বা কাদের দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই হচ্ছে সাবজেক্ট। ভার্ব বের করার সহজ নিয়ম হলো কি করছে, উত্তর হচ্ছে, যেমন দেখেন রিপন ফুটবল খেলছে, কি করছে, কি করছে, খেলছে, তাহলে এই খেলা শব্দটা মূলত আমাদের ভার্ব প্লেইং। অবজেক্ট বের করার জন্য ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করতে হয় তাহলে উত্তর পাওয়া যায়। অবজেক্ট না থাকলে বাকি অংশ অ্যাডভার্ব, সবশেষে যা থাকবে কনজাংশন বা কানেক্টরস বা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এখন দেখেন এইখানে একটা বাক্য আছে,
দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে। তাহলে এই যে বাক্যটা, এটাকে আমি যদি ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে যাই, আমি কিভাবে করব? কি বলছে? দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে। মনে রাখবেন, আমাদের ইংলিশ এবং বাংলা সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট। ইংলিশে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট হয়, বাট বাংলায় সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভার্ব হয়। বাংলায় ভার্ব লাস্টে থাকে। এখানে যত বাংলা বাক্য আপনি দেখবেন, প্রত্যেকটা বাক্যে ভার্ব লাস্টে, ঠিক আছে? কিন্তু ইংলিশে যখন আপনি এটাকে ট্রান্সলেট করবেন বা কনভার্ট করবেন, ভার্ব কিন্তু সাবজেক্টের পরে আসবে। যেমন সাবজেক্টটা কি, যে কারা করছে কাজটা, কারা, নারীরা, দ্য উইমেন, উইমেন। এবার রাখছে, রাখা ইংরেজি কি, কিপ, রাখছে কিপিং, তাহলে উইমেন আর কিপিং, উইমেন আর কিপিং। এবার কি রাখছে? তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর। অর্থাৎ উইমেন, উইমেন আর কিপিং দেয়ার সাইন অফ skills and qualification, of skills and qualification. Women are keeping their sign of skills and qualification. এরপর হচ্ছে কি, প্রতিটি ক্ষেত্রে, ইন এভরি সেক্টর, দেশের উন্নয়নের, অফ কান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট, ইন এভরি সেক্টরস অফ কান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট। সো এই যে সেন্টেন্সগুলো দেখেন, আমি বাংলা দেখে ইংলিশটা বলে দিলাম। এটা বলতে হবে, বলাটা শিখতে হবে। প্রথমত আমি কি নিব? সাবজেক্ট। সাবজেক্টটা কি? নারীরা। আর ভার্ব নিব। ভার্বটা কি? রাখছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ইজ কিপিং বা আর কিপিং। উইমেন আর কিপিং দেয়ার সাইন অ্যান্ড, হিয়ার ইউ ক্যান সি, যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর। তাহলে উইমেন আর কিপিং, উইমেন আর কিপিং দেয়ার সাইন, দেয়ার, women are keeping sign of their skill and qualification. Women are keeping sign of their skill and qualification in every sector of country's development. In every sectors of country's ডেভেলপমেন্ট। তাহলে দেখেন এই বাক্যটা কিভাবে আমাদের হলো। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। স্টেপ ওয়ান, সাবজেক্ট বের করার জন্য প্রশ্ন করুন, কে রাখছেন? নারীরা। ভার্ব কিপিং, রাখা। অবজেক্ট বের করার জন্য কি রাখছে? দেয়ার সাইন স্কিল, দেয়ার সাইন্স অফ স্কিল অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন। তিনটি ফর্মুলা ব্যবহার করে বাক্যটা পেলাম। অর্থাৎ উইমেন আর কিপিং দেয়ার সাইন্স অফ স্কিল অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন, এই যে পার্টটুকু, এটা হচ্ছে এই সেন্টেন্স বা বাক্যের মেইন পার্ট, মেইন অংশ, অর্থাৎ সাবজেক্ট, ভার্ব আর অবজেক্ট। পরবর্তী ধাপগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ। প্রতিটি ক্ষেত্রে, ইন এভরি সেক্টর, দেশের উন্নয়নের, অব দ্য কান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট। টোটাল বাক্যটা কি হচ্ছে? উইমেন আর কিপিং দেয়ার সাইন্স অফ স্কিল অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন ইন এভরি সেক্টর অফ কান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট। উইমেন আর কিপিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, দেয়ার সাইন অফ স্কিল অ্যান্ড qualification. Women are keeping their sign of skill and qualification in every sector of the country's development. প্রশাসনের সঠিক জবাবদিহিতা না থাকায় অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীগণ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না। এখানে সাবজেক্ট বের করার জন্য যদি প্রশ্ন করা হয়, কে বা কারা পালন করে না? কর্মচারীগণ। ভার্ব কি? দায়িত্ব পালন করা। তাহলে কর্মচারীগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে না। দ্য এমপ্লয়িজ ডু নট পারফর্ম দ্য রেসপন্সিবিলিটিস প্রপারলি। এইবার অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান, এটা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। ইন মোস্ট গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, সঠিক জবাবদিহিতা না থাকা, এটা রিজন। কেন? কারণটা কি? ডিউ টু ল্যাক অফ প্রপার অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ডিউ টু ল্যাক অফ প্রপার অ্যাকাউন্টেবিলিটি, প্রশাসনে, ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাহলে ফুল সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে দেখেন, আমি আবারও বলছি, বাংলা থেকে যখন ইংলিশে আপনি সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করবেন, আগে সাবজেক্টটা বের করেন, দেন ভার্বটাকে সাবজেক্টের পরে আনেন। যেমন সঠিকভাবে পালন করে না, বাংলায় ভার্ব লাস্টে, বাট ইংলিশে ভার্ব সাবজেক্টের পরে থাকবে, যে কারা পালন করে না, কারা, কারা? অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ, অর্থাৎ এই কর্মচারীটা হচ্ছে মূলত সাবজেক্ট। দ্য এমপ্লয়িজ এবার সঠিকভাবে পালন করে না, ডু নট পারফর্ম দেয়ার রেসপন্সিবিলিটিস। এইবার এখানে ইন মোস্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন লেখা আছে সাব এমপ্লয়িজের পরে, বাট ওগুলোকে আপনার লাস্টে বসাবেন, ভার্বের পরে বসাবেন, তাহলে ভালো শোনাবে। কি বললাম? দ্য এমপ্লয়িজ ডু নট পারফর্ম দ্য রেসপন্সিবিলিটিস প্রপারলি। এইবার কি? এইবার কি? তাদের দায়িত্ব, ডু নট পারফর্ম দ্য রেসপন্সিবিলিটিস প্রপারলি ইন মোস্ট গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এটা আমার পরে আসবে। ইন মোস্ট গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ডু নট পারফর্ম ডিউ টু ল্যাক অফ প্রপার অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।
ডিউ টু ল্যাক অফ প্রপার অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাহলে বাংলা থেকে যখন ইংলিশের সেন্টেন্স আমি ট্রান্সলেট করব, সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানোর পর লাস্ট থেকে ফার্স্টের দিকে আসতে হয়। চাকুরির বাজার মন্দা থাকায় আমি ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হতে চাই, আমি চাই, আই উড লাইক টু। এই চাওয়া ইংরেজি ওয়ান্ট, উইশ, হোপ, ডিজায়ার এগুলো হয়। সো উড লাইক টু মানেও চাওয়া। স্বাবলম্বী হওয়া, সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে আমি হতে চাই, হওয়া ইংরেজি কি বি, হওয়া বা থাকা, তাহলে আই উড লাইক টু বি সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আই উড লাইক টু বি সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ব্যবসা করে, ডুইং বিজনেস, ডিউ টু কারণে, কিসের কারণে, ডিউ টু ব্যাড জব মার্কেট। তাহলে টোটাল বাক্যটা হচ্ছে কি, আই উড লাইক টু বি সেলফ dependent doing business due to bad job market. I would like to be self dependent doing business due to bad job market. তো এগুলো আমি পাঠিয়ে দিব, নেক্সট ক্লাস থেকে আরো ডিটেলসে আমি কথা বলার চেষ্টা করব, দেখানোর চেষ্টা করব। বাট ওই যে টপিকটা দিয়েছে আর আমি রেকর্ড পিডিএফ দিয়ে দিব, টপিকটার উপর প্রেজেন্টেশনগুলো সবাই তৈরি করার চেষ্টা করবেন। সবাইকে অনুরোধ করছি, প্রেজেন্টেশনগুলো সবাই তৈরি করবেন, স্পিকিং করবেন, কথা বলা শুরু করবেন। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাসগুলো কেউ মিস দিবেন না, ঠিক আছে? আর নেক্সট ক্লাস থেকে আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো, ইন ডিটেলসে সবকিছু দেখাবো, শেখাবো, আমাদের করতে হবে। সবকিছু আপনারা পাবেন ইনশাল্লাহ, ভয়ের কোনো কারণ নেই, বিশ্বাস রাখেন, ভরসা রাখেন। এই মাসটা টার্নিং পয়েন্ট, অ্যান্ড উইদিন দিস মান্থ আই হোপ ইউ উইল বি এক্সপার্ট অ্যান্ড ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ উইদিন ভেরি শর্ট টাইম। আমি আরও কিছু ট্রান্সলেশনও আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব সলভ করার জন্য। এছাড়া আমি যে অন টু অন সেশনগুলো শুরু করতে চেয়েছি, এগুলো আপনাদের নিয়ে আমি শুরু করব। আজকে হচ্ছে আপনার কি বার পড়ছে, আজকে হচ্ছে আপনার শনিবার। আমি এটা মঙ্গলবার থেকে আমি এই অন সেশনটা শুরু করবো। আমি এই 2টা দিন একটু বিজি থাকবো আমার কিছু অফিসিয়াল কাজে। তো আমি মঙ্গলবার থেকে অর্থাৎ টিউসডে, এই দিন থেকে আমরা ওই ফ্রি এই ওয়ান টু ওয়ান যে পার্সোনাল যে সেকশনগুলো আছে, অর্থাৎ কার কোন জায়গাগুলোতে প্রবলেম আছে, কে মেইনলি কোন বিষয়গুলো নিয়ে প্রবলেম ফেস করছেন, এবং প্রিভিয়াস রেকর্ডেড ক্লাসগুলোও কিন্তু আমি আজ আবারও ফরওয়ার্ড করে পাঠিয়েছি, যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। ওইখানে 23টা ক্লাস আছে, ওই ক্লাসগুলো যদি ভালোভাবে দেখেন আর এখন যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি এটা যদি রেগুলারিটি মেনটেন করে করেন, আপনি পারবেন। পারবেন না এরকম না। আর ওই যেটা বললাম পার্সোনাল সেশন তো নিবই, তো ওইটা তো সবাই জয়েন করবেন দ্রুত, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফর টুডে। ভালো থাকেন সবাই, অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আর কোর্স পে এখনো যারা পে করেননি একটু দ্রুত করার চেষ্টা করবেন, তা না হলে আপনারা বাদ পড়ে যাবেন এই জায়গাগুলো থেকে, এই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো থেকে।